ना फोटो शुरू करो। बहुत ही सत्कारयोग ईटीटी टैट पास बेरोजगार अध्यापक साथियों तुहानू पता ही है कि पिछले कुछ दिनों तो आपां ईटीटी टैट पास बेरोजगार 2364 संघर्ष कमेटी वालों एक 2364 भर्ती जो लंबे समय तो कोर्ट दे विच रुल रही है ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਤ कराने ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ करना शुरू किया सीगा। सो साथियों अज साडी संघर्ष कमेटी दी इस हफ्ते दी दूजी बार मीटिंग मानयोग सिक्ख्या मंत्री पंजाब जी दे नाल पंजाब भवन विखे बहुत ही सुखावे माहौल दे विच होई है। सो साथियों जिन्हां साथियों के मन च किते ना किते इस भर्ती नूं लैके शंका सीगा वहम सीगा, मैं उन्होंने दस देना चाहुंदा कि साडी संघर्ष कमेटी इस काम ते लगी हुई है। 19 तरीक नूं जो कोर्ट दे विच सुनवाई हुई है उहदे विच सानूं बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स कोर्ट वालों मिलिया है। जे आपां कह लीए तो हुण कोर्ट का काम 20 तरीक नूं हो चुकिया। हुण जो काम है वो भर्ती बोर्ड का एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है जो इन्हां ने कोर्ट दे विच जज साहब वालों डॉकूमेंट मंगे गए ने जां कोई एफिडेविट मंगया गया लैके बोर्ड नाल संबंधित वो इन्हां ने देना है। सो असी 20 तरीक की सुनवाई तो एक दिन पहला 19 तरीक नूं मिल के मंत्री जी नूं रिक्वेस्ट की सीगी कि अपना वकील डिपार्टमेंट वालों भेज के इस भर्ती का जो मुद्दा है जो अपना पक्ष है वो मजबूती दे नाल रखा जाए। तो साडी उस मीटिंग की बदौलत डिपार्टमेंट वालों अपना वकील भेज के इस भर्ती का जो मुद्दा है इहदा बड़े वधिया ढंग दे नाल कोर्ट दे विच अपना पक्ष रखा गया। तो उस तो संतुष्ट होकर जज साहब ने जो ये बोर्ड नूं एक्सैप्ट करके बोर्ड के मैंबरां वालों जो भर्ती बोर्ड वालों एफिडेविट मंगया है उस दे रिगार्डिंग असीं अज फिर मंत्री जी नाल मीटिंग करने लई पहुंचे। तो उन्होंने सानू पूरा विश्वास दिवाया है कि आने वाले दिनों के विच जदों ही ऑर्डर साडे कोले आ जाते हैं उन्हों का ग्राउंड की है बेस की है वो देख के असीं वो जो भी एफिडेविट है या कोई भी डॉकूमेंट है असीं वो जल्दी ही जमा करवावांगे ताकि आने वाली तरीक के उत्ते इस भर्ती नूं बहाल करवाया जा सके। सो साथियों हुण मेरी बेनती है जो साथी इस भर्ती नूं लैके निराश सीगे वो सारे आओ सुरिंदरपाल वीर नूं असीं लाया साड़ा आगू बना के अगे। सो साथियों दो तरह नाल असीं एक आगू लाने आ ते एक अगे लाने आ। अगे तो हमेशा ही बली का बकरा लाया जाता है जिन्होंने अगे ला के असीं पिछे मुड़ जाने आ जो असीं उहदी बली देनी हुंदी है। ते साथियों असीं अगे नहीं लाया असीं आगू लाया है। आगू की हर गल की पालना की जाती है। ये साडे कमांडर ने जो कमांड देनी असीं इन्हां दी कमांड ते चलना है। सो मेरी साथियों नूं बेनती है कि बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कोर्ट वालों ते डिपार्टमेंट वालों। सो साडी रिक्वेस्ट है कि जो साथी निराश सी वो निराश ना होण, जो घरां दे विच बैठे सीगे वो सारे आण साडे इस संघर्ष कमेटी का साडे वीर सुरिंदरपाल का साथ देण ताकि असीं बहुत जल्दी 2364 परिवारों के रोज़गार का जो मसला है उन्होंने बहाल करवा सकीए। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। हुण सुरिंदरपाल वीर तुहानूं अगला जो जब मीटिंग बारे सब कुछ उस तो जाणू करवाएंगे। सुरिंदरपाल बहुत ही सत्कारयोग ईटीटी टैट पास बेरोजगार अध्यापक साथियों सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल।
ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀਓ 19 ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 71 ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਸਾਡਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਜੀ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸੋ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਸਾਥੀਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਥੀਓ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ 100% ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 2364 ਭਰਤੀ ਆ ਇਹਦਾ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਥੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2364 ਭਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਥੀਓ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਥੀਓ ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਦੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਕਦੇ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਸੋ ਸਾਥੀ ਇਨਸਾਨ ਹਿਲਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਖਾਸ ਕਰ 2364 ਸਿਲੈਕਟਡ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹਰ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 2364 ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਥੀਓ ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਥੀਓ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ, ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਥੀਓ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, 66-35 ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੇਸ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਧੀ ਘਾਟੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਥੀਓ ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।